हेलो आम चैनल पे गोटे नुआ खुशी खबर अच्छी आमे एबे चाहूचु आम श्रोता मानक मध्यरे जे गप रचना करती एवं चाहूचନ୍ତି जे तांकर गप सारा ओडिशा सुनु सेमाने चाहिले सेमानकर गपटी को आमर स्क्रीन रे लेखा थिबा मेल अकाउंट रे हमको शेयर कले आमे सारा ओडिशा को मो टूर माध्यम रे सेई गप को सुनेबा एवं निश्चय आपण आपण गप को हमको शेयर करू एबे आसंतु सुनिबा आजिर गप हाथ ताई टैक्सीर काच दे सिद्धार्थ विमान बंदरर पाचेरी कड़े बेस किछि दूर पर्यंत फुटिथिबा बाइगणी रंगर से अजुणा फूलगुड़िकर शुभा निरीक्षण करुଥିଲେ। गोटे जागारे फूल गछ गुड़िक डेंगा हुई बढ़िथिला ओ तार फूल गुड़िक अधिक सुंदर दिसुଥିଲା। मात्र ए प्रकार कोमल अनुभव बेसी समय रहिला नाही। देखु देखु ट्रक टीए पाचेरी कड़र से घास फूल गछ गुड़ाक उपरे अजाड़ी देईगला इटा सीमेंट ग्रानाइट पथरर टुकुड़ा गुड़ामान फूल गछ गुड़िकर जंत्रणा और ट्रक ड्राइवर बिचरा शून्यता उभय कल्पना करी सिद्धार्थ भितर भितर बहुत वेदना अनुभव कले। आगुरु तिब्बत रे गोटे आईन थिला जदि आराम स्थान सह रास्ता कड़र घास फूल गुड़िक मध्य सुरक्षा दिया जाउଥିଲା। आम देश रे सेपरी आईन लागू होता कि सिद्धार्थ मने मने भाविले। जामशेदपुर एयरपोर्ट टी बहुत गहल चहल थिला। एइठी मुख्यतः टाटा कंपनीर घरोई विमान बंदर किछि दिन हैला एठू 9 सीट विशिष्ट छुटिया विमान केतोटी कौनसी जगह को जा आस करुथिला। सिद्धार्थ चारिआड अनेले जणे मात्र महिला यात्री आसी बसिचंती तांको पाखरे। सिद्धार्थ गेट पाखरे बसिथिबा कर्मचारी को पचारिले आज प्लेन भुवनेश्वर जीव तो भद्रलोक हसी देई कहिले जीव आपण टिके धैर्य धरंतु। किछि समय परे आउ जणे वयस्क यात्री आसी बसिले। सेमाने एबे 3 जण स्वस्तिर निश्वास नेले। सिद्धार्थ आगुरु थरे से गोटे छोट विमान रे कोउठी को जाइथिले जोंतरे मात्र 2 जण यात्री थिले। से दिन भी विमानटी जाइथिला। आज तो 3 जण यात्री हेले। आगुरु आसी अपेक्षा करितिबा भद्र महिला जनक उठी आसी टिके छोटे छोटे चालुथिबा ए वयस्क व्यक्ति को पचारिले आपण तरुण महापात्र वरिष्ठ सांबादिक तो? भद्र लोक जनक हसी दई गंभीर स्वर रे कहिले हाँ मात्र मु आपनकु चिन्हि पारिली नाही। भद्र महिला कहिले आपनकु सिना आमे टेलीविजन और खबर कागज देखु बुली चिन्हि थाउ मात्र आपण हमकु चिन्हिबे किपरि? आपण प्रत्येक खबर कागजर संपादक थिले ना? एतक कही भद्र महिला सिद्धार्थ आड़को अनेइले। सिद्धार्थ जानी पारिले महिला जनक तरुण महापात्रंक पाखरे बसिबाको चाहुचंती। सिद्धार्थ निज जगार दूर को घुंची जाए भद्र महिला जगह छाड़ी देले। भद्र महिला तांको परिचय देले मु सुमित्रा पटजुसी मोर घर कंडाहाली नल्लारे मु दिल्ली रो राजनीति विज्ञान रे एमए पास करिबा परे जामशेदपुर अध्यापना करूछि। मो बापा उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी रो कंडक्टर थिले। ताहा अवश्य बहुत दिन तलर कथा। सिद्धार्थ भद्र महिलांको कथा आड़े कान देइतिले भी आख पाखरे चाह की कॉफी दुकान टे खोजी देउथिले। आज से मध्याह्न भोजन पाई समय पाई नैथिले। श्रृंखलित विमान यात्री साजी घंटे 2 घंटारू आसी नथिले आराम रे खाइबा काम सारी आसी पारि थांते। सेई भद्र महिला सुमित्रा सांगे सांगे तरुण महापात्र को पचारिले आपण कौनसी खबर छापिबा आगुरु तार सत्यासत्य बुझिबार चेष्टा करंती ना अभियोगकारी दुर्योधन हुई जहा कहिला आपण दुशासन हुई सेही कथा को कार्यकारी करंती। सिद्धार्थ मुह बुले लक्ष्य कले ए प्रकार कठोर मंतव्य रे तरुण महापात्र मुहरु हस लिभे। से नरम गलारे पचारिले ए आपनक निज अनुभूति ना कहार मत को आपण उद्धार करुचंदी? सुमित्रा कहिले जो घटना पाई मोर परिवार 30 वर्ष अपमान और जम जंत्रणा बीतीगला ता मोर निजर अभिज्ञता आज्ञा।
ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କାଗଜର ଗୋଟେ ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଛଡେଇ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ? ତରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କଲେ, କଣ ଥିଲା ସେ ଖବର? ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଭଦ୍ର ମହିଳା କହିଲେ, ଆପଣ କାଗଜ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ରିପୋର୍ଟ ଛାପିଥିଲା। ମୋ ବାପା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ବିନା ଟିକଟରେ ବସ୍ରେ ନିଆଅଣା କରୁଥିଲେ। 2 ଜଣ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ମିଛ ସାକ୍ଷୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଛାପିଲା। ଶିରୋନାମ ଦେଇଥିଲା, ବାଡ଼ ଖାଉଛି ଫସଲ। ଆଉ ତାପରେ ବାପା ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଇଗଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ନାନା କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ବାପା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇଗଲେ। କି ଦୁଃଖର କଥା। ଏହା ତ କିଛି ନୁହେଁ ବାବୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ 17 କି 18 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଉକିଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମୋତେ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସହ ମୋ ନାଁ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ ରିପୋର୍ଟର ସେଇ ସୁରେଶ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ ଛାପିଦେଲେ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଯୁବତୀର ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। କଣ କରିବା କହିଲେ? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ୟା ତା ନାଁରେ ପୁଳାଏ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ। ସୁରେଶ ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କର ଅପବାଦ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ଗଲା ତାହା ତ ରହିଗଲା ନା। ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଏଭଳି ଲେଖନ୍ତି କାହିଁକି? ଅପର ପକ୍ଷକୁ କାହିଁକି ଥରେ ହେଲେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦକୁ କାହିଁକି ଡଷ୍ଟବିନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ? ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅର୍ଜିତ ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ବିବେକ କଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ? ସେମାନେ କଣ ସାମ୍ବାଦିକ ନା ଆତତାୟୀ? ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତରୁଣ ପଚାରିଲେ, ବାପାଙ୍କ କେସ୍ କଥା କଣ ହେଲା ମା? ଆମେ କେସ୍ ତ ଜିତିଲୁ। ଆମ ଓକିଲ ସେଇ 2 ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଭାବରେ କେତୋଟି କି ପ୍ରକାର ନୋଟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଅସଲ କଥା ଥିଲା ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଚେକିଂ ସମୟ ବେଳେ ବାପା ସେଦିନ ସବୁ ଟିକେଟ କାଟି ପାରି ନଥିଲେ। ଝିଅ ହୋଇ ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିଲେ ଅନେକ ପୁଅ ତାହା କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। କେସ୍ ଜିଣିବା ପରେ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ତରୁଣ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ। କରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର କେସ୍ର ରାୟ ବାହାରିବାର 2 ମାସ ଆଗରୁ ବାପା ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇନି। ଅଥଚ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏହି କଥା କହି ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କ ଆଖି ଉଦା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଜନିଆ ଶୁଭିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଝିଅଟି ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୟସର ହେବ ବୋଲି ସୁମିତ୍ରା ଭାବିଲେ। ବିଚାରୀ ବାପା ପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ ସେ କରିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଉଠିଲେ ଓ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଶୁଭୁଥିଲା। ଜଣେ 2 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କିପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତି ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା ଆଗେ ଆଗେ ବିମାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥିଲେ। ମଝିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ମହାପାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପାଦର ଗତି କମେଇ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେ ପାଖ ହୋଇଗଲାରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଛି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରୀର ପରିବାର ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଛି। ତରୁଣ ମହାପାତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅପରାଧ ଲାଗି କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ ନା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଅବଲମ୍ବନ ଲୋଡୁଥିଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହସିବା ଖେଳିବା ପରିବାର
କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେତେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଜି ରହିଲି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ।